देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासत तेलंगाना इलाके दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अद्दालु अलल खैरि कफ़ाइलिही, मुस्नद अहमद। कार खैर पर रहनुमाई करना कार खैर करने के मानिंद है। सुखनेरा 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 सुखनेरा। तेलंगाना भर में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से स्टेशन घनपुर मंडल के समुद्रला मौजे को जाने वाली बीटी रोड और मैसामा कुंटे के मुत्तसिल वाक़े कदीम बाउली के गिरने से आमद रफ्त बंद हो गई है। आमद रफ्त बंद होने की वजह से मौजे के आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस परेशानी को देखते हुए मुकामी रुकन असम्बली राजैया ने अहदेदारों को राहतकारी अंजाम देने की हिदायत की और आज रियासती वजीर पंचायत एर्राबली दयाकर राव ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर मुआयना किया और मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इस बाउली को भरने के लिए MLA CDF फंड के तहत 5 लाख और जिला कलेक्टर के फंड के तहत 20 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि आवाम को किसी भी किस्म की परेशानी ना पहुंचाते हुए काम को फौरन मुकम्मल करें। సముద్రాల గ్రామంలో పట్టినే ఈ బాటకు అడ్డంగా రోడ్డు తెగిపోవటం వల్ల ఇన్ని రోజులు ప్రైవేటు వ్యక్తులు నరసింహారెడ్డి గారు ముందుకొచ్చి ఈరోజు బావిని ప్రజలకు రాసేయటం జరిగింది. ఇమ్మీడియట్లీ ఆ బావి గుడిపేందుకు CDF నుంచి రాజయ్య గారు ఒక 5 లక్షలు, మేము జిల్లా నుంచి 20 లక్షలు ఎంబడే ఇవ్వటం జరిగింది కలెక్టర్ గారు అద్దం లోపల. అయితే మొత్తం 25 లక్షలతోటి ఇమ్మీడియట్లీ కూడా పూడ్పించే ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. జనగాం జిల్లాలో అనుకున్నంత ఏం పెద్దగా డ్యామేజ్ జరగలే. అధికారులు కూడా అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. చిన్న చిన్న రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయి. ఆ రోడ్లవి కూడా ఎస్టిమేట్ చేసేటట్టు అధికారులకు ఆదేశాలు ఇవ్వటం జరిగింది. ముఖ్యంగా ములుగు జిల్లా లోపల వాజేడు వెంకటాపురం దగ్గర మరి ఎక్కువ మనం నది పోవటం వల్ల ఇబ్బంది అవుతున్నాయి. ఆ వాళ్ళను కూడా కలెక్టర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఆదేశం ఇవ్వటం జరిగింది. వాళ్ళందరినీ కూడా షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం. మహబూబాబాద్ జిల్లా కొత్తగూడెం జిల్లాలో కొత్తగూడెం మండలంలో అక్కడ కొద్దిగా దెబ్బతిన్నాయి. అధికారులను కూడా అప్రమత్తం చేయడం జరిగింది. వరంగల్ సిటీలో హనుమకొండ సిటీలో కానీ పెద్దగా నష్టం జరగలే. ఈరోజు వరంగల్ హనుమకొండ జిల్లా కూడా రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. 6 జిల్లాలో కూడా పెద్ద అధికారులను అప్రమత్తం చేయటం వల్ల ప్రజాప్రతినిధులు అప్రమత్తం చేయటం వల్ల ఏం పెద్ద ఇబ్బంది జరగలే. ప్రాణ నష్టం ఎక్కడ కూడా జరగలే. ఏమైనా ఉంటే ఇండ్లు పాత ఇండ్లు ఉన్నాయి, అవి కూలిపోయినాయి. అదే తిరిగా పాత ఇళ్లలో కూలిపోయే పరిస్థితి ఉంటే వాళ్ళను కూడా ఆ ఇళ్ల నుంచి తీసుకొచ్చి వేరే దిక్కును కూడా ఏర్పాటు చేయడం కూడా జరిగింది. ఇప్పుడు జనగాం జిల్లాలో సుమారు 74 పాత ఇండ్లు కూడా కూలిపోయే పరిస్థితి ఉంటే ఆ ఇంట్ల నుంచి కూడా షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. ప్రజలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలనేది మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మన వరంగల్ జిల్లా పూర్వ జిల్లాలో 6 జిల్లాల్లో కూడా పెద్ద అనుకున్నట్టు పెద్ద ఏం ఇబ్బంది జరగలేదు. तेलंगाना भर में जारी बारिश और बालाई इलाकों से पहुंच रहे भारी सैलाब की वजह से तेलंगाना रियासत के तमाम आबी ज़खायर की सतह आब में इजाफा हुआ है और प्रोजेक्टों के दरवाज़ों को खोलकर पानी के अखराज का अमल भी जारी है। इसी तरह राजन्ना सिरसल्ला के गुंभीराव पेट में भारी बारिश की वजह से निर्मला मानेरू प्रोजेक्ट भी पूरी तरह से लबरेज हो गया है। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्ख KTR ने मानेरू प्रोजेक्ट का दौरा किया और वहां खुसूसी पूजा का एहतमाम किया।
తాతయ్య ఈ భారతదేశంలో ఫెడరల్ గ్రాండ్ he had come as a lost the land. House is still there. Lost the land. So ఇక్కడ compensation వస్తుంది. They took the money. कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी शहर में 4 दिन कबल बरक़ी शौक लगने से एक ही खानदान के 4 लोगों के फौत होने वाले खानदान में बाकी बच जाने वाले 4 साला मासूम बच्चे से मुलाकात करते हुए इनके रिश्तेदारों को पुरसा दिया। बताया गया है कि जिस वक्त मकान में यह हादसा पेश आया था उस वक्त ये मासूम अपने नानी के घर में मुकीम था, जिसकी वजह से वो खानदान में तन्हा बच गया, जबकि इसके माँ बाप और भाई बहन बरक़ी शौक लगने से फौत हो गए। आज साबिक़ रियासती वज़ीर और सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने गमज़दा ख़ानदान के मकान जाकर पुरसा दिया और बरक़ी अहदेदारों से बात करते हुए फ़ीकस 5 लाख रुपये देने के लिए नुमाइंदगी की। 4 साला लड़के को शब्बीर अली फाउंडेशन तालीमी खर्च देने का वादा किया और 40,000 रुपये नकद रकम भी हवाले किया। कांग्रेस कायद ने काफ़ी देर तक मासूम बच्चे को अपनी गोद में बिठा लिया और इसकी हिम्मत अफजाई की। इस मौके पर वहां मौजूद मुतासिरा खानदान के रिश्तेदार और दीगर अफराद अश्कबार हो गए। ఒకటే కుటుంబం నుంచి అహ్మద్ మిసెస్ ఇద్దరు పిల్లలు కూడా చాలా చిన్న పిల్లలు, గులాబీ పూలు తిరిగా ఉండే అలాంటి పిల్లలు. సమ్ సెకండ్స్లో నేను ఇక్కడికి రావడం, అన్ని డీటెయిల్స్ తెలుసుకొని ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ కూడా మాట్లాడినాను. ఇంకా అలాంటి ప్రమాదం ఇంకా వేరే ఇంట్లో కూడా అర్థం రాకుండా ఇమ్మీడియట్లీ చర్యలు తీసుకోమని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాను. అలాగే చీఫ్ సెక్రటరీ కూడా మాట్లాడినాను. చీఫ్ సెక్రటరీకి అన్నాను వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక కుటుంబానికి ఒక ఉద్యోగం ఇవ్వమన్నాను. ఆయన అప్లికేషన్ పంపమన్నాడు. అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ ప్రభాకర్ రావు సిఎండి చైర్మన్ జెన్కో అండ్ ట్రాన్స్కో ఆయనకు కూడా మాట్లాడినాను. ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి పర్ హెడ్ 5 లక్షల రూపాయలు వస్తుంది. వాళ్ళకు కూడా 5 లక్షల చొప్పున చేయమంటే ఇక్కడ ఎస్సీ గారు అన్నారు ఇమ్మీడియట్లీ మాకు ప్రాసెస్ చేయమని ఆర్డర్ ఉంది. మీరు తక్షణమే పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ అండ్ పంచనామా కాపీస్ అండ్ ఆధార్ కార్డు ఇచ్చి పంపమన్నారు. దానికి మా అహ్మద్ అండ్ హాజీ గారు వాళ్ళు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నారు. మిగిలిన వాళ్ళు దాన్ని కూడా ఇక్కడ అవన్నీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నా హయాంలో, అది నేను 1991, 93 అంటే దాదాపు 30 years బ్యాక్ కట్టించిన హౌజెస్ ఉన్నాయి. కానీ ల్యాండ్ బాగుంది, ఇళ్ళు కూలిపోతున్నాయి, కానీ ఈ గవర్నమెంట్ పట్టించుకుంటలేదు. కాంగ్రెస్ వస్తే తప్పనిసరిగా 7 to 8 lakhs పర్ హెడ్ ఇస్తాం. ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉంటే ఇద్దరికి 8-16 లక్షల రూపాయలు ఇస్తాం. దాంతో వీళ్ళు ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు, సొంతంగా కట్టుకోవచ్చు. ఎవరైనా పాత ఇల్లు డిమాలిషన్ చేయండి, కొత్త ఇల్లు కట్టుకోండి. ఇది మా మేనిఫెస్టోలో రాబోతుంది. निजामाबाद की बीजेपी रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद का कोरटला संबली हलके के गांव वालों ने घेराव किया और इनसे गांव से चले जाने का मुतालबा करते हुए इनके खिलाफ गो बैक के नारे लगाए। तफसीलात के मुताबिक बीजेपी रुकन पार्लियामेंट अरविंद आज अपने लोकसभा निजामाबाद के तहत आने वाले कोरटला संबली हलके के इब्राहिमपट्टनम मंडल के इरदंडी गांव पहुंचे। वो सैलाब से मुतासरा मुकामात के दौरे पर थे, जहां सैकड़ों गांव वालों ने रुकन पार्लियामेंट की कार को घेर लिया और इनके खिलाफ नारे लगाए। गांव वालों ने कहा कि इंतखाबात में कामयाबी से कबल अरविंद ने गांव में ब्रिज तामीर करवाने का वादा किया था, लेकिन अब तक ब्रिज तामीर नहीं हुआ, जिससे इन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। झूठे वादे करते हुए आवाम को धोखा देने वाले कायदीन को गांव में आने की ज़रूरत नहीं है, ये कहते हुए गांव वालों ने काफ़ी देर तक रुकन पार्लियामेंट को कार से उतरने नहीं दिया। रियासती वजीर बराए तालीमात सबीता इंदिरा रेड्डी ने बालापुर के गणेश मंडपम और सीसी सड़कों की तामीर के लिए 15 लाख रुपयों की मंजूरी दी है, जिसकी इत्तला बालापुर टीआरएस कायदीन ने आज एक सहाफती कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। इस मौके पर टीआरएस कायदीन ने कहा कि बालापुर गणेश मंडपम और इसके अतराफ में सीसी रोडों की तामीर के लिए रियासती वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी से नुमाइंदगी की गई थी।
जिस पर सबिता इंदिरा रेड्डी ने फौरी तौर पर एमएलए फंड के तहत 15 लाख रुपए मंजूर किया, जिस पर बालापुर टीआरएस कायदीन और आवाम ने सबिता इंदिरा रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। బాలాపూర్ గణేష ఉత్సవ సమితి బాలాపూర్ గణేశుడు ఉన్నటువంటి పేరు ప్రతిష్టలు ఉన్నందువల్ల దాని చుట్టుముట్టు ఉన్నటువంటి సీసీ రోడ్డు వేయుట గురించి మన స్థానిక శాసనసభ్యురాలు సబితా ఇంద్రారెడ్డి మేము కలవడం జరిగింది. అందరము వినాయకుని ఉన్నటువంటి పేరు ప్రతిష్ట ఉంది గనక సీసీ రోడ్డు నిర్మాణం గురించి వేయండి మేడం అని అంటే ఆమె స్పందించి ఎంత అవుతుందని అడిగితే ఏఈని ఉన్నటువంటి మా దగ్గరికి పంపించింది. ఆయన ఎస్టిమేట్ చేసిన తర్వాత మేడంకి ఎస్టిమేట్ చేసి ఇచ్చిన తర్వాత ఆమె స్థానిక శాసనసభ్యురాలైనటువంటి ఆమె నిధుల నుండి సీసీ రోడ్ వేయడానికి ఉన్నటువంటి ప్లాట్ఫామ్ 15 లక్షల రూపాయలు మేడం నిధుల నుండి ఉన్నటువంటి శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఆ లెటర్ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రొసీడింగ్ కాపీని ఉన్నటువంటి నిన్న మాకు పిలిపించి ఇచ్చింది. ఈ పనిని వారం 15 రోజులలో ఉన్నటువంటి పని ప్రారంభమవుతుంది. మేడం వినమించుకునేది ఏంటంటే, మేడం 45 రోజుల సమయమే ఉంది వినాయక చవితి ముందు మనం వేద్దామని అనుకున్నాము. మీరు ఉన్నటువంటి తొందర స్పందించి చేస్తే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వినాయకునికి ఆగస్టు 31వ తారీఖు నాటికి వచ్చినటువంటి అందరూ ప్రజలకు అనుకూలంగా ఉంటుందని చెప్పేసి మేము మేడంకు విన్నవించుకుంటే ఆమె సానుకూలంగా స్పందించి వెంటనే ఉన్నటువంటి ఆమె సొంత నిధులు ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే నిధుల నుండి 15 లక్షల రూపాయలు సీసీ రోడ్ ఉన్నటువంటి ప్లాట్ఫామ్ మొత్తం వేయడానికి ఉన్నటువంటి శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. దానికి మా అందరం బాలాపూర్ ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ నాయకులు, బాలాపూర్ గ్రామ ప్రజలు మేడానికి మేము ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతలుగాంచిన బాలాపూర్ గణేశుడు ఎంతెంతో ఎదుగుతూ పై స్థాయికి ఎదుగుతున్న సమయంలో అమ్మ మాకు ఈ చుట్టూ సీసీ రోడ్డు నిర్మాణం కావాలని అమ్మని అడగడం జరిగింది. తక్షణమే స్పందించి ఎంత అవుతుందని అడగడం, ఎంత అని కాదని ఎంతనన్నా కావచ్చు అమ్మని తక్షణ సంబంధించి 15 లక్షల ఎస్టిమేట్ చేయించేసి శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. మనకు మా జీవితాంతం రుణపడి ఉంటామని చెప్పని ఈ సభాముఖంగా వివరించారు. जिला भद्राद्री कोतेगुड़म दोमुगुड़म मंडल के मौजे तोरूबाका को सैलाब के पानी ने घेर लिया है और मकानों में पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से मौजे के आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और घरों को खाली कर रात भर सड़क पर रहना पड़ा। मुतासिरीन ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि अब तक किसी भी हुकाम ने यहाँ का दौरा नहीं किया और ना ही रहने के लिए कोई मरकज कायम किया गया। तोरूबाका के मुतासिरीन ने जिला कलेक्टर से अपील की कि हमारे ठहरने के लिए कोई मरकज कायम करें और साथ ही खाने का भी इंतजाम करें। వాళ్ళ ఇళ్లలో వీళ్ళలో సామాన్లు పెట్టుకుని పైన వాతావరణం బాగలేదని ఉంటారు. చర్చిలలో కానీ చిన్న చిన్న దేవాలయాల్లో కానీ పుస్తకాల బంధువులలో అది నాకు దయచేసి ఇక్కడ జనాలంతా ఇబ్బంది పడతారు. ఆ సిగ్నల్లో లేరు, మీరు సిగ్నల్లో లేరు. దయచేసి సోఫాలు పండుకున్నారా అండి? తోరుబాక గ్రామ పంచాయతీలో దాదాపు 300 ఇళ్ళు వరకు ఉంటే దాదాపు రాత్రి నుండి నిన్న ఈరోజు మొత్తానికి దాదాపు 150 ఇళ్ళు దాకా ఖాళీ చేయటం, దాదాపు 300 నుండి 350 మంది వరకు ప్రజలు నిరసరాశులు అవ్వటం. దీని మీద రాత్రి కూడా నిన్న సాయంత్రం కూడా పునరావాస కేంద్రంలో భోజనాలు ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు. దానికి ఇప్పటిదాకా రాత్రి కూడా భోజనాలు ఏర్పాటు చేయలేదు. ఇప్పటిదాకా దాని మీద స్పందన లేదు. పై అధికారులకు కూడా ఇంటిమేషన్ ఇచ్చాము, కానీ ఇప్పటివరకు కూడా స్పందన లేకపోవడం విచారకరం. కాబట్టి ఈ యొక్క గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా లోకల్లో ఉన్న కిరాణా షాపుల నుండి నిన్న మొన్న ఇలా వారం నుండి ఆశ్రయించారు. కానీ కిరాణా షాపుల్లో కూడా నిత్యావసర వస్తువులు లేకపోవడం కూడా వాళ్ళు తెచ్చుకున్న సామాన్లు ఈ 3 రోజులకు ప్రజలకి సరిపోయింది. వాళ్ళు తీసుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఈ రోజు నుండి జనాలకి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. కాబట్టి గౌరవనీయ జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఈ విషయం మీద స్పందించి ఈ గ్రామ పంచాయతీలోని ప్రజలందరూ కూడా కనీసం సాంబార్తోనైనా భోజనం పెట్టి ఏర్పాటు చేయవలసిందిగా గౌరవనీయ జిల్లా కలెక్టర్ గారికి కోరుతా ఉన్నాము. जिला सूर्यापेट के कोदाड़ बल्दिया का आम इजलास रसाकशी के दौरान इख्तिताम पजीर हुआ। इस इजलास में एमएलए बोलम मलैया और नायब चेयरमैन सरीशा के सियासी मुकाबला रहा। 11 करोड़ रुपए के जरिए आवाम को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए इजलास रखा गया।
तो एमएलए बोलम मलैया की हिदायत पर हुक्मरान पार्टी के कौंसलरान ने इजलास में शिरकत नहीं किए। सिर्फ 15 कौंसलरान ने इजलास में शिरकत की, जिसमें टीआरएस के 7, कांग्रेस के 6, टीडीपी और सीपीआई के एक कौंसलर ने इजलास में शिरकत की। इजलास के बाद चेयरमैन सरीशा ने सहाफती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तफसीलात फराहम की। మున్సిపల్ సాధారణ సమావేశంలో పాల్గొని దానికి సహకరించినటువంటి కౌన్సిలర్ మిత్రులకు, అదేవిధంగా అధికారులకు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ సమావేశంలో ముఖ్యంగా ఈరోజు 10 కోట్ల రూపాయలతోటి ఈరోజు ఆమోదం లభించటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. దీనిలో ముఖ్యంగా హర్తిహారంలో కలెక్టర్ గారి అనుమతితో పొందిన పనులకు, అదేవిధంగా 35 వార్డులో కూడా రోడ్లు, డ్రైన్లకు సంబంధించినటువంటి పనులకు సుమారు 10 కోట్ల రూపాయలతో ఆమోదం లభించింది. దీనికి సహకరించినటువంటి కౌన్సిలర్ మిత్రులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ వీటన్నిటిని త్వరగా పూర్తయ్యే విధంగా తగు చర్యలు తీసుకుంటామని తెలియజేయడమైనది. కౌన్సిలర్లు ఈరోజు 15 మంది పాల్గొన్నారండి మీటింగ్లో. नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, आप मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.